ஓகே. ஆமாம். Friends, good afternoon, all of you. Welcome. Today, we all are here to say something about the development and the good governance concept. We all are from the Bharatiya Janata Party. The state president is also here. The other office bearer is also here. And wherever the BJP is ruling, we provide good governance to the public, and we do the more development in the field of railway development, road development, seaport development, whatever the development you take the name. Our focus is on the development policies. We are sitting in Tamil Nadu. In Tamil Nadu, DMK people in last elections, they promised that we will provide good governance, we will provide you the good environment, good governance, and we will do more development. But they have engaged in corruption. There is a competition in corruption, and they failed to provide the good governance and development. Every day they are blaming the Indian Prime Minister Narendra Modi ji. They are not providing funds. Data is available. We have provided sufficient fund to the Tamil Nadu. And if you need, we can give the data also. But every day they are blaming because they failed to fulfill their promises, corruption-free government and development-oriented attitude. When they failed, so they are blaming. Daily they are blaming. So it is a part of their tactics. We are here, we are in the process of the preparing of manifesto. We are in the public. Daily we are going in the public, Shakti Kendra, polling booth also, and we are collecting the suggestions from the public. What type of suggestions you want to include in our manifesto, NDA manifesto? Because our manifesto will be based on developed Tamil Nadu. We want to development in the road sector, in the railway network, in air connectivity, in seaport connectivity, in data processing, in agriculture production, in industrial productions, in the size of economy. All the parameters we will take in our manifesto. So our appeal through you that NDA government will provide a good governance and development oriented governance to the Tamil Nadu people. That is from my side. Now our state president will say something about it. What's the NDA, BJP as well as ADMK coalition hope and confidence towards the forthcoming? We are hopeful. We are hopeful because our base will be the development and good governance. அனைவருக்கும் வணக்கம். நடைபெற இருக்கக்கூடிய பொதுத் தேர்தலில் 2026 No problem. 2026 பொதுத் தேர்தலில்
தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி பெரும்பான்மையான இடங்களில் வெற்றி பெற்று நிச்சயமாக ஆட்சி அமைக்கும். ஏன் ஆட்சி அமைக்கும், என்ன காரணம் நீங்கள் கேட்கலாம். இந்த ஆட்சி வந்தது பிறகு சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கெட்டு போனதற்கு தினம் தினம் கஞ்சா, போதைப் பொருள், சிந்தட்டிக் ட்ரக்ஸ் இதெல்லாம் போட்டு பழிவாங்கும் நடவடிக்கைகள், கொலைகள், கொள்ளைகள், கற்பழிப்பு சம்பவம் தினந்தோறும் நடக்கிறது. நாங்குநேரில் மட்டும் கஞ்சா போதையில் நாங்குநேரில் மட்டும் நேற்று படுகொலைகள் நடந்தேறிருக்கிறது. ரோட்டில் போகிற வாரங்கள்லாம் வெட்டுறாங்க. நம்ம பத்திரிகை நண்பர் ஒரு அவர் சொன்னார், நாளைக்கு நமக்கெல்லாம் என்ன நிலைமையோன்னு கேட்கக்கூடிய அளவுக்கு சட்டம் ஒழுங்கு மிகவும் மோசமான சூழ்நிலை போய் ஒரு பொறுப்பு டிஜிபி கூட போட முடியல. பொறுப்பு டிஜிபி கூட போட முடியாத ஒரு அரசு இன்னைக்கு தள்ளாடி கொண்டிருக்கிறது. ஒரு பக்கம் மக்களை டாஸ்மாகில் விட்டு தள்ளாடி கொண்டிருக்கிறது, இன்னொரு பக்கம் அரசு தன்னுடைய கடமையை செய்ய முடியாமல் காவல்துறையும் தள்ளாடி கொண்டிருக்கிறது. இந்த அரசும் தள்ளாடி கொண்டிருக்கிறது. வெகு விரைவில் வீட்டுக்கு போகக்கூடிய ஆட்சியாக திமுக ஆட்சி இருக்கிறது. போதைப் பொருட்களை பொறுத்த மட்டும் 2021ஆம் ஆண்டு 6800 போதை குற்றங்கள் நடைபெற்றிருக்கு. இன்னைக்கு 10,500 போதை குற்றங்கள். யாருடைய ஆட்சியில்? மதிப்புக்குரிய ஸ்டாலின் முதலமைச்சராக ஆட்சியில் போதை குற்றங்கள் 10,500 குற்றங்கள். அன்றைக்கு சாத்தாங்குளத்தில் ஒரு லாக்அப் டெத் மரணத்திற்கு கொய்யோன்னு குதிச்சாங்க. தமிழ்நாடு முழுவதும் ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணாங்க. இந்த 5 வருஷத்தில் மட்டும் 34 லாக்அப் டெத் மரணங்கள். யாருடைய ஆட்சியில்? மதிப்புக்குரிய நமது முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவருடைய ஆட்சியில் இன்னைக்கு நடைபெறுகிறது. தேசிய மகளிர் ஆணையம் ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டது. அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் இந்தியா ஃபுல்லாக பார்க்கும்போது தமிழ்நாட்டில் 50%, 50.71% பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் அதிகமாக இருக்குன்னு அதில் சொல்லி 54% பெண்கள் சென்னையில் எங்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லைங்கிற ஒரு கருத்து கணிப்பை சொல்லியிருக்காங்க. இது யாருடைய ஆட்சியில் நடக்குது? நம்மளுடைய முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவருடைய 5 ஆண்டு கால சாதனை. அதுக்கப்புறம் ஒன்றுமே தரல அப்படின்னு பாடிக்கிட்டே இருக்காங்க. இன்றைக்கி ரேஷன் கடையில் போடக்கூடிய எல்லா பொருட்களும் மத்திய அரசு ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க. அது யாருக்கும் தெரியாது. ஆனால் தமிழக அரசு நாங்கள் தான் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. வீடு 6 லட்சம் வீடு கொடுத்துருக்காங்க. 6 லட்சம் வீட்டில் 60% பணம் மத்திய அரசு பணம், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பணம். 6 லட்சம் வீடுகள். இன்னும் 3 லட்சம் வீடு கட்ட வேண்டியிருக்கு. ஆனால் 3 லட்சம் வீடு கட்டி முடிச்சிருக்கணும். ஆனால் அவங்க நிதியெல்லாம் வேறு இடத்துக்கு பயன்படுத்திட்டாங்க எல்லாரும். இன்னும் 3 லட்சம் வீடு கட்டி கொடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கு. வேற ஒன்றும் தரலங்கிறாங்க. 2014க்கு முன்னால் எவ்வளவு பணம் கொடுத்தாங்களோ அவங்களுடைய காங்கிரஸ் அரசாங்கம் அதை விட 300 மடங்கு அதிகமாக கொடுத்துருக்காங்க. சுமார் 16 லட்சம் கோடி மத்திய அரசு தமிழ்நாட்டிற்கு நம்முடைய பாரத நரேந்திர மோடி அவர்கள் 2014க்கு பிறகு இதுவரையிலும் 14 லட்சம் கோடி ரூபாய் கொடுத்துருக்காங்க. அது எதுக்கெல்லாம்? ரயில்வே திட்டங்களுக்கு, ஜல்ஜீவன் திட்டங்களுக்கு, கப்பல் போக்குவரத்து, விமான போக்குவரத்து, எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து கல்வி நிதி எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் ஒன்றும் தரலங்கிறாங்க. உதாரணத்துக்கு நேற்று முன்தினம் மதுரையிலே பிரதமர் மோடி அவர்கள் வந்தார். 4400 கோடிக்கான திட்டங்கள், அது சாலைகள், ரயில் போக்குவரத்து இருக்கிற 4400 கோடி. ஒரு 2 வாரத்துக்கு முன்னால் நம்முடைய சித்ராங்கன் இருக்கார் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில், கப்பல் போக்குவரத்து அமைச்சர் சர்வானந்த சோனாவால் வந்தார். 1700 கோடி, 1700 crores தூத்துக்குடி ஹார்பர். 2025 பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி வந்தாங்க. 4700 கோடி தூத்துக்குடியிலேருந்து அடிக்கல் நாட்டிட்டு போய் அந்த திட்டங்கள்லாம் நடக்குது. எல்லாமே தமிழ்நாட்டில் தான் நடக்கும். ஆனால் ஒன்றுமே தரலங்க. ஆனால் செய்யதெல்லாம் தேவையில்லாத செயல், வேண்டாத செயல். யார் செய்கிறாங்க? இந்த திமுக அரசாங்கம். யார் முதலமைச்சர்?
மதிப்புக்குரிய ஸ்டாலின் அவர்கள் முதலமைச்சர். டாஸ்மாகில் மட்டும் 40,000 கோடி ரூபாய் ஊழல். டாஸ்மாகில் மட்டும் 40,000 கோடி ரூபாய் ஊழல் பண்ணிருக்கு. பிறகு கான்ட்ராக்ட் விடுதலில் மட்டும் 1000 கோடி ரூபாய். டிரான்ஸ்ஃபர் போஸ்டிங் 352 கோடி ரூபாய். ஒட்டுமொத்தமாக 40,000 கோடி ரூபாய், 40,000 crores ஸ்கேண்டில் பை த டிஎம்கே கவர்மெண்ட். 40,000 crores. இதெல்லாம் யாருடைய ஆட்சியில்? வேறு எதுக்கு வேறு ஆட்சியில்? மத்தியில் ஒன்றுமே தரல. தூத்துக்குடி விமான நிலையம் 350 கோடி ரூபா, திருச்சி விமான நிலையம் 650 கோடி ரூபா, 11 வந்தே பாரத் ரயில்கள் எங்கே? சென்னை, திருநெல்வேலி, சென்னை, கோயம்புத்தூர், சென்னை, பெங்களூர், சென்னை, ஹைதராபாத், 11 வந்தே பாரத் ரயில். இப்போ புல்லட் ட்ரெயின், ஜப்பானில் ஓடுற மாதிரி புல்லட் ட்ரெயின் விட போகிறாங்க. சென்னை, பெங்களூர், ஹைதராபாத். இது எங்கள் தமிழ்நாட்டில் தானே ஓடுது. இது தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு தானே எல்லாமே நன்மைகள். ஆனால் அந்த அரசாங்கம் ஒன்றுமே தரலன்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்த விட மோசம். கையில் எடுத்துட்டு ஸ்கூலுக்கு ஓடிய பிள்ளைகள், ஆனால் கையில் நீ கஞ்சா கொண்டு போகிறாங்க. இன்றைக்கி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் பீர் பாட்டில் கொண்டு பஸ்ஸில் போகும்போது அடிச்சுட்டு போகிறாங்க. யாருடைய ஆட்சி நடக்குது? திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய அரசு. அதனால்தான் மதிப்புக்குரிய ஸ்டாலின் அவர்கள் ஆண்டது போதும், மக்கள் மாண்டது போதும், இனியாவது எங்களை வாழ விடு, ஒரு கண்ணீரும் கம்பளையும் இல்லாத ஒரு தமிழகத்தை உருவாக்க வாழும் நரேந்திர மோடி அவர்கள் தலைமையிலும் அந்த இபிஎஸ் அவருடைய தலைமையிலும் ஒரு நல்லாட்சி வர வேண்டும். இபிஎஸ் அவர்கள் இருக்கும்போது 11 மருத்துவக் கல்லூரிகள் கொண்டு வந்தாங்க. யார்? அன்றைக்கு மத்திய அமைச்சர் ஜே.பி. நட்டா அவர்கள் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சராக இருந்தாங்க. அவர்கிட்ட பேசி கொண்டு வந்தது நமது அண்ணன் இபிஎஸ் அவர்கள். கிராமப்புறத்தில் உள்ள பிள்ளைகள்லாம் படிக்கணும், நீட் எக்ஸாம் அட்டன் பண்ண முடியல, டவுனில் படிக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் நல்லா படிச்சிடுறாங்க, டியூஷனுக்கு படிக்கிறாங்க, கிராமத்து பிள்ளைகளுக்கு ஒன்றுமே இல்லைன்னு சொல்லி. ஆனால் நீட்டில் 7.5% இன்றைக்கி கிராமத்தில் உள்ள பிள்ளைகள் அரசு பள்ளிகளுக்கு படிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு 7.5% கொடுத்து ஒரு வருஷத்துக்கு இன்றைக்கி 540 பிள்ளைகள் படிக்கிறாங்க. கிராமத்தில் சாதாரண ஏழை எளிய பிள்ளைகள், விவசாய பிள்ளைகள், பணம் கட்ட முடியாது. ஆனால் இவங்க நீட்டு வேணும் அப்படிங்கிறாங்க. என்ன காரணம்னா இவங்க நிறைய மெடிக்கல் காலேஜில் வச்சுருக்காங்க. ஆக ஒரு குழந்தைக்கு 1 கோடி ரூபா வாங்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசையில், மெடிக்கல் காலேஜ் இல்லாதவங்க இவங்கள்ட்ட பணம் வாங்கினாங்கிற ஆசையில் இந்த மாதிரியெல்லாம் ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வராங்க. ஆனால் இன்றைக்கி +2 முடிச்சுட்டு நீட் எக்ஸாம் எழுதுனா வெறும் 25 லட்ச ரூபா கட்டினா போகிறோம் 5 வருஷத்துக்கு. ஆனால் இதெல்லாம் வேண்டாங்கிற, இதெல்லாம் மக்களுக்கு நன்மை, இதெல்லாம் வேண்டாம்னு சொல்கிறது நம்முடைய முதலமைச்சர். சட்டம் ஒழுங்கு உறுதியாக இல்லை, சரியாக இல்லை. சட்டம் ஒழுங்கு செத்து போச்சு. இனி யாருக்கும் எந்த பாதுகாப்பும் கிடையாது. 2 வயது சிறுமியிலிருந்து 70 வயது பெண்கள் வரையிலும் பாதுகாப்பு கிடையாது. இந்த நாடு எங்கே போய் முடியும்? யார் இதை பாதுகாப்பது? யார் கேட்பது? இறைவன் தான் கேட்க வேண்டும். இறைவன் பிரதமர் மோடி உருவில் இன்றைக்கு நமக்கெல்லாம் நேற்று திருப்பரங்குன்றத்துக்கு வந்துட்டு போனார். இந்த நாள் திருப்பரங்குன்றத்துக்கு வந்துட்டு போனார். நேற்று கிரிவலத்துக்கு பார்த்தா லட்சக்கணக்கான மக்கள் கூட்டம். ஆனால் அதே ஒருத்தர் இது என்ன, இதை வச்சு அரசியல் பண்ணக்கூடாதுன்னு யாரோ ஒருத்தர் சொல்லியிருக்காரு. அது யார் சொன்னாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. இதை வச்சு அரசியல் பண்ணது எங்களுடைய உரிமையை நாங்கள் விட்டு கொடுக்க முடியும். எங்களுடைய உணர்வுகளையும் உரிமைகளையும் விட்டு கொடுத்து இந்த அரசாங்கத்திற்கு பலிகளாக ஆக்கிறதுக்கு நாங்கள் தயாராக, மக்களை இனி பலிகளாக ஆக்க விட மாட்டோம். ஆக தமிழகத்தில் அண்ணன் இபிஎஸ், இந்தியாவில் வாழும் நரேந்திர மோடி அவர்கள் மிகப்பெரிய தலைவர், உலகத்தில் மிகப்பெரிய தலைவர். அப்படிப்பட்ட தலைவருடைய வழியில் லஞ்சம் லாவண்யம் இல்லாத ஊழலற்ற அரசு நிச்சயமாக தமிழகத்தில் வரும், தொடர்ந்து இந்தியாவிலும் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கு. தென் மாவட்டங்களில் தொடர்ந்து அரங்கேறும் மோதல்கள், கொலைகள் எப்படி பாக்குறீங்க? பலமுறை அதை பற்றி நம்ம பேசுறோம். ஒரு சம்பவம் நடந்தோம்னா எல்லாரும் குறுக்கி இருக்கிறோம். நிரந்தர தீர்வுக்கு என்னதான் வழி? சட்டம் ஒழுங்கு சரியில்லைன்னு சொல்றீங்க. நிரந்தர தீர்வுக்கு ஆட்சி மாற்றம் ஒன்றுதான் நிரந்தர. Modi gives good governance. Mr. Stalin gave bad governance. It is a sad one for the Tamil people.
திருச்சி மாநாட்டில் என்ன இம்பார்ட்டன்ஸ் கவர்மெண்ட் திருச்சியில் இதே தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியுடைய மாநாடு ஒவ்வொரு தமிழ்நாட்டில் ஒவ்வொரு ரீஜனாக பண்ணிட்டு இருக்கு. சென்னை மதுராந்தகம் ஒரு ரீஜன், அடுத்து மதுரை, அடுத்து தஞ்சாவூர் போயிட்டு திருச்சி ஒரு ரீஜன், அதுக்கு அடுத்தால கன்னியாகுமரி, கோயம்புத்தூர். இது பிரைம் மினிஸ்டர் பேசக்கூடிய மீட்டிங் பண்ணுவாங்க. அடுத்து அமித்ஷா அவர்கள் வருவாங்க, ஜே.பி. நட்டாஜி வருவாங்க, என்னுடைய இன்சார்ஜ் ஆனரபிள் மினிஸ்டர் ஃபார் லா அண்ட் ஜஸ்டிஸ் மிஸ்டர் அர்ஜுன் ராம் மெல்வால். He is an retired IAS officer, honest officer, honest minister. There is no corruption. கவர்மெண்ட் வந்து கம்மியானதா மத்திய வந்து அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் accused from all charges in the Nikhil policy scam. So is it fraud evidence submitted by CBI? What is the reason? It was a decision of the lower court. Now CBI has filed an appeal against his order to Delhi High Court. Let us see what happened. Then we will react. what is the current status about the one nation, one election? It's a law. One nation, one election. We introduced the bill in Lok Sabha. The opposition party demanded that it should be sent to the Joint Parliamentary Committee. Now the bill is pending with the Joint Parliamentary Committee. They are in the process of scrutiny, and when the scrutiny process will be over, then we will inform you. Okay? Thank you. Thank you.